समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज मुझे गोटे कहानी कहबी जहाँकि एक भिन्न धरणर कहानी। सांप्रतिक परिस्थिति रे जो भली भाव रे परिवार रे छोट छोट कथा को लेकिन जो भली समस्या सृष्टि होची, परिवार खंड खंड हो जाउची, परस्पर भितर विश्वास हजि जाउची, स्नेह ममता आंतरिकता कमी जाउची। तेणु प्रत्येक जीवन दुर्विषह हो जाउची, बंचिबा कष्टकर हो जाउची। तार एक सरल समाधान को लेकिन आजिर ए कहानी। तेणु आशा करुच्ची निश्चित भाव में आबाल वृद्ध वनिता समस्त गपटी निहाती किछि शिखिबार अछि। ताले आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर कहानी, जार ना गुण अनुसारे काम। नाथ साहू नामक जड़े लोक जहाँकर बयस प्राय 70 रु ऊर्ध्व। साहूकर 3 पुओ। सभा बड़ पुओ घरे न थाए, राजा घरे तार चाकिरी। कदबा केतेबेले घरे आसी पहुँची साथे साथे पुणी पलाई जाए। सबुबेले तो काम। राजा भी अनेक समय नाथ साहू को पुओ को डाकती। इआड़े मझिया पुअर काम है घर और बाहर खबर बुझिबा। से घरे किछि नथिबा थिबा बुझे एवं गाँवर भल मंद न्याय निशापर बसे, चाषबास व्यवस्था देखे। मोट उपरे कहबाकू गले घर और बाहर दिआड़े मझिया पुओटी सबु कथा को बुझी नहीं आनी थुए। मात्र बाकी रहिला सान पुओ, से सेते चालाक नुहे। तेणु नाथ साहू ताकू चाष काम पूरा धरई दे थांदी। केउ जमी रे की धान बुणा हेबो, केतेबेले केउ काम करने को पड़िबो, से सबु व्यवस्था सान पुओ मन चैतन्य देई एहाकू करे। बिचराटी भारी परिश्रमी। एई भली भाबरे तांकर संसार यात्रा दुख सुख भितर देई गति करुथाए। बड़ पुअर बाहाघर सरिलारू तार 2-4 वर्ष रे अन्य 2 पुओं को मध्य नाथ साहू विवाह देले। आगे पुओ माने एकुटिया थिले, मुंड उपरे किछि बोझ नथिला। निज चेष्टा रे जहा किछि रोजगार करी बापांग पाखरे पकाई देउथिले। बापा सेही पैसा रे संसार जंजाल कोनोसी मते तुलाई नहीं जाउथिले। बाहा हेलारू घर को पर झियो आसिले, सेमानकर पिलापिली हेले, पिलांग पई खर्च भी बढ़िला। आगरू भाई मानक भितर भल संपर्क रहुथिला। बड़ भाई जहा कहूथिले समस्ते सेथिरे सहमत हेउथिले। एबे किंतु से बेल आउ नाही। पर झियो आसीबारू एबे समस्ते जेझा हातरे जेझे चौदपा। पुओ माने विवाह होला परे परिस्थिति भल थिला। जा माने बेस एकमन होई चलुथिले। पुओ मानक भली नाथ साहू मध्य बोहू मानकू घरर विभिन्न दायित्व बांटी देइथिले। बड़ बोहू घरर गला आइला भद्रलोक और अन्य सबु काम उपरे निघा रखुथिला। मझिया बोहू और सान बोहू एमाने रोसई दायित्व रे थिले। मझिया बोहू जोगाड़िया थिले एवं सान बोहू सबु बेले रोसई बासर दायित्व नेउथिला। अन्य किछि धंदा आउ तांको मुंडरे चिंता नथिला। सबु काल और सबु बेल एकापरी न थाए। बोहू मानक भितरे मन समय समय अमेल हैला। मझियाणी और सान बोहूको आग कली बाहरिला। सान बोहू कहला, ए घरे खटी खटी थकी जाउछि। मु खाली एठिकी खटिबाकू आसीछि, आउ समस्ते हेला टहला मारुचंती, किछि लागुनी तांकू। मु को नथिला घर झियो जे एते खटिबी। सान कथारे मझियाणी भी एकमत हैला। बड़ जा किछि काम न करुथिबा देखि दुहे जाक एमिति केते कोन देखै सेखै कहले। नाथ साहू एई सबु कथा सुनी सबु नीरव रहुथिले। जेते हेले घर कथा काहा आगरे कहिबे, शेषकू से निजे देखिले आउ सही हेब नाही। कारण एणिकी बोहू मानक कथारे मझिया पुओ और सान पुओ उठ बस हेउछंती। शेषकू भिन्ने हेबाकू जिद्दी धरिले। कथाटा बढ़ी
ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିନେ କରିବାକୁ ଆଦୌ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ନାଥ ସାହୁ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବଦଶାରେ 3ଟା ହାଣ୍ଡି ଏ ଘରେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ 3ଟା ହାଣ୍ଡି ବସିବ ନାହିଁ, 3ଟା ଚୁଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ 3 ପୁଅଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖି କାମ ଦେଇଛି। ଏଥିନେଇ କେହି କିଛି ମନରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଭିନେ ହେବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କଲେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ କାହାରିକୁ ରଖେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ରୋଜଗାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭିନେ ହେବା କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। କଥା ଠିକ୍ ହେଲାରୁ ପ୍ରଥମେ ସବା ସାନ ପୁଅ ଗଲା ବିଦେଶ କରିବାକୁ। ଯାଇ ଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଅଁଳ ଗାଧୁଆ ବେଳ, ବିଲରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ହଳ କରୁଥାଏ। ସେ ଜମିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଓ ବାକି ଅଂଶ ଥିଲା ଖାଲ। ଜମିଟା ଅସମାନ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଧାନ ଫସଲଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକଟା ଜମିରେ ଖୁବ୍ ଖଟେ, ସାର ଆଉ ଖତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇ ସାନ ପୁଅ ଏଇସବୁ ଦେଖି ଲୋକଟାକୁ ମହିଟା ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ମହି ଆସିଲାରୁ ଢିପ ଅଂଶରୁ ମାଟିତକ ମହିରେ ଆଣି ଖାଲ ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇଭଳି 8-10 ଥର କଲା ପରେ ଖାଲ ଢିପ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଜମିରେ ବିହନ ପଡ଼ିଲା। ସାନ ଭାଇ ଏତେ ଖଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଲୋକଟା ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ 10ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସାନ ପୁଅ ଏତକ ଟଙ୍କା ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ମଝିଆ ପୁଅର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ମଝିଆ ଭାଇ ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବା କହିବି ତୁମକୁ? କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଯାହା ହୋଇଛି କହ ମୋତେ। ମଝିଆ ପୁଅ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ମଝିଆ ପୁଅ କହିଲା। କଥାଟା ଆଗ କହ। ମଝିଆ ପୁଅ ଖୁବ୍ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲାରୁ ଲୋକଟି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ତା କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମେ ହେଉଛୁ 4 ଭାଇ। ବାପ ଥିଲାବେଳେ ଖୁବ୍ ମନ ମିଳାଇ ଚଳୁଥିଲୁ ଆମେ। ଘର ବେଶ୍ ଜମିଥିଲା। ବେଳକାଳ ହେଲାରୁ ବାପା ମା ଆଖି ବୁଜିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଆମେ କିଛି କାଳ ଖୁସିରେ ଚଳିଲୁ। ବେପାର ବଣିଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନର ମେଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିନେ ହେଲୁ। ମଝିଆ ଭାଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ତ ଠିକ୍ ଆମରି ଘରର ନିଶାପ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଲୋକଟା କଥାର ଖିଅ ଧରି ପୁଣି କହିଲା, ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଭିନେ ହେଲାରୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ ବିଲେଇ। ସେ ବିଲେଇଟା ରହିଲା କୋଠରେ। ବିଲେଇଟାକୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତୁ? କୋଠରେ ରହିବାଟା ଭଲ ହେଲା। ହଁ, ଆମେ 4 ଭାଇ ତ 4 ଗୋଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାଣ୍ଟିଲ କେମିତି ବିଲେଇକୁ? ମଝିଆ ପୁଅ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମୌଖିକ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ପଛ ଗୋଡ଼ର ବାଁ ପାଖଟା। ସେଇ ଗୋଡ଼ଟା ଜଖମ ହେଲାରୁ ବିରେଡ଼ିଟି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରର ପ୍ରାଣୀଟା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଦେଖି ଦୟା ଆସିଲା। ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକିଏ ମଲମ ମାଲିସ କରିଦେଇ ସେକ ଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ କନାଟିଏ ବାନ୍ଧିଲି ସେଠି। ଯେତେବେଳେ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତେଲ କନାଟିକୁ ତା ଦାନ୍ତରେ ଟାଣି ଟାଣି ହୁଗୁଳା କରିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମଝିଆ ପୁଅ ମନ ଦେଇ କଥାଟି ଶୁଣୁଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲାରୁ ଲୋକଟି କହିଲା, ଶୀତ ଦିନ ବିଲେଇ ଚୁଲି ଝିଙ୍କା ପାଖରେ ବସି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଲା। ତେଲ କନାକୁ ନିଆଁ ଧରିଲା। ବିଲେଇଟି ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କ'ଣ? ସେ ସିଧାସଳଖ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସଙ୍ଗାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ହବ କ'ଣ ଭାଇ? ସଙ୍ଗାରେ ଥିଲା ଝୋଟ, ଶୁଖିଲା ବରଡ଼ା, ଆଉ କେତେ କ'ଣ। ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ଜଳି ଉଠିଲା। ବିରାଡ଼ିଟା ପିଢ଼ା ଉପରୁ କୁଦା ମାରିଲା। ଘର ଜଳିଲା। ବଖରାଏ 2 ବଖରା ନୁହେଁ, ଜଳିଗଲା ପୁରା ଖଞ୍ଜାଟା ଯାକ। ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା?
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆମ ଏ ଗାଁର ଘର ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ନିଜ ଘର ସବୁ ଜଳିଗଲା। ଆମ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଘର ତ ଗଲା, ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। କେମିତି ତମେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲ? ନା ସମସ୍ତେ ପରା ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋରି ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଡ଼ଟା ଯୋଗୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁର କ୍ଷତିପୂରଣ ମୋତେ ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ମୋତେ ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି ତ? ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଭାସିଯିବେ। ଏତକ କହିସାରି ଲୋକଟା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମଝିଆ ପୁଅ କହିଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତା'ର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ତମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଇ ଓଲଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବ। ତମ ହାତ ଧରୁଛି ଭାଇ, ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ତମକୁ ବକ୍ସିସ ଆକାରରେ ଦେବି। ମଝିଆ ଭାଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଞ୍ଜ ହେଲାରୁ ଗାଁବାଲା ଏକାଠି ବସିଲେ। ଜାଗୁଳାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ନିଶାପ ବସିଲା। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ସେଠି। କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ମାମଲତକାର ଆସିଛି, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସେ, ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଲୟରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମଝିଆ ଭାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଶୁଣ ହେ ମୋର ଭାଇ, ନିରୀହଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ, ଦୋଷ ଯେ ତା'ର ନାହିଁ। କି ମନ୍ଦ କାମ କଲା, ଜଖମ ଗୋଡ଼େ ମଲମ ଘଷି ଆରାମ ଟିକିଏ ଦେଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଯହୁଁ, ଜଖମ ଗୋଡ଼ ଧରି ବିଲେଇ ଡିଆଁ ମାରିଲା କାହୁଁ। ଅନ୍ୟ ଯେ 3 ଗୋଡ଼, ତାହାରି ଯୋଗୁଁ ଗଲା ବିଲେଇ ଧାଇଁ ଯେ ଧଡ଼ପଡ଼। ମୋହ ବିଚାରେ ଜଖମ ଗୋଡ଼, ଦୋଷ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିଲା ଅନ୍ୟ 3ଟି ଗୋଡ଼ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଟି, ମଝିଆ ପୁଅଟି ଗୀତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ମଝିଆ ଭାଇର ନିଶାପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍। ଶେଷରେ 3 ଭାଇଯାକ ସାନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ରହିଲେ। ଲୋକଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଲାରୁ ମଝିଆ ପୁଅ ସେତକ ଟଙ୍କା ଆଣି ବାପକୁ ଦେଲା। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଭାଇର ପାଳି। ବଡ଼ ଭାଇ ବିଦେଶ ଗଲା, ତା'ର କରାମତି ଦେଖାଇ କିଛି ଧନ କମେଇବ ବୋଲି। ସେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅଟକିଗଲା। ସେଠି ଶୁଣିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କନ୍ଦାବୋବା ଚାଲିଛି। ପଚରା ଉଚରା କରି ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀଟାକୁ ଓଜନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀଟାକୁ ଓଜନ କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଜାଣି ଗୋଟେ ଅଧା ପାହାଡ଼ ପରି। ସେ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଓଜନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକିଏ ବୁଝାସୁଝା କରି କହିଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ହାତୀଟା କେମିତି ଓଜନ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହାତୀଟା କ'ଣ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଓଜନ କରିବା? ନିଶ୍ଚୟ ଓଜନ କରି ହେବ। ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଜନ ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ପୁଅ କହିଛି, ସେଇଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବି। ଏ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ତେବେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ ହାତୀକୁ ନେଇ ଠିଆ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଡଙ୍ଗାଟା ପାଣିରେ ଯେତିକି ବୁଡ଼ିବ ସେଇଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ବେଶ୍ ବେଶ୍। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ବାଲିତକ ମାପିଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତୀର ଗୋଟିଏ ଆନୁମାନିକ ଓଜନ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦର କରି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲାରୁ ନାଥ ସାହୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ
ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକର ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ ସମାନ। ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ସେଠାରେ ଆଦର ପାଏ। ଏହାପରେ ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକି ନାଥ ସାହୁ କହିଲେ, ତୁ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲୁ ନାହିଁ, ସହଜେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି କମ୍। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ତୋର ସୁଖରେ ଦିନ କଟିଯିବ। କଥା ପରା ଅଛି, କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ ନିସ୍ତରେ। ଫୁଲଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶୋଭା ପାଏ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ମାନି ଚଳିବୁ, ତେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ତୋର ଜୀବନ କଟିବ। ବୁଢ଼ାଙ୍କ କଥା ପୁଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ବୁଝିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଏବଂ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭକ୍ତି କରି ଯଦି ତମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।